A very good morning to all of you. Myself, Professor Thaval Chandarana, and we are continue to our data compression subject in reference of unit number 1. Guys, on our previous lecture, we discussed a two different part for basic requirement or preliminary requirement of lossless data compression. On our first part, we see the two important definitions as well as two important formulas known as a self-informations and entropy. Based on, we will discuss lots of example how to find a self-informations, what is the requirement to find a self-informations. Then we discuss another and important concept about entropy, how we generate an entropy with a reference of self-informations, and what is the requirement to find out an entropy for the particular data. So as we know that we already discussed about in first part of preliminary requirement of lossless data compression. At that time, I will mention that if we want to find average minimum length, at that point we discuss about entropy. On our previous lecture, we discussed the second part of preliminary requirement of lossless data compression. It is some theoretical point of view. We discussed 5 different model in form of physical model. At that time, we discussed that if our data is a part of some physics concept like a speech, then we are using this model. Then later on, we discuss second model about lossless data compression is nothing but probability model. At that time, we discuss if our data is based on a probability or text base and we find a probability according to the data, then we use this probability model. Then one of the most important model we discuss about a binary image in a reference of Markov chain model, as well as we also take one example of binary image. Then we discuss some probability based on a requirement of pixels. We assume that if our current pixel is white, then what was our next pixel? If we require to find our next pixel, at that time we are using this model. And the last, in the fourth model, we discuss about the composite model. So guys, in our previous lecture, we already discussed about these 4 concepts with help of to find out your data according to your model selections. Or we can say, if your data is according to your informations, and based on that we discuss, or based on that data we select our model. And if your data will be on a different form, at that time we are using a composite model. So guys, today we discuss about some unique concept or unique decodable code concept, and same way we discuss this particular uniquely decodable code with the 2 different parts. So first part we discuss about some uniquely decodable code, and it is our first lecture of a coding method in a unit number 1. Same way as previously we discussed about 2 different section, preliminary requirement of lossless compression part 1 and part 2. Same way we are referred to this concept about a coding. In a first part or today's lecture we discuss about coding in form of uniquely decodable code, and later on we discuss some second part of coding. It is nothing but a same concept. We take some example and find out which code is a uniquely decodable code. So guys, પ્રીવિયસ આપણે જે લેક્ચરની અંદર જે રીતે ડિસ્કસ કર્યું હતું 2 પાર્ટની અંદર અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન્સને, એ જ રીતે આપણે અહીંયા પણ ડિસ્કસ કરશું. આજના લેક્ચરમાં આપણે એક પાર્ટ સ્ટડી કરશું યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડનો, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એનો સેકન્ડ પાર્ટ સ્ટડી કરશું વિથ હેલ્પ ઓફ એક્ઝામ્પલ. યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ જે આજના લેક્ચરનો આપણો ટોપિક છે, એ નેમ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ કરે છે કે જે તમે કોડિંગ પરફોર્મ કરવાના છો અથવા તો કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરવાના છો, એ કમ્પ્રેશનની અંદર રિસીવર એન્ડ ઉપર જે ડેટા મળે છે કમ્પ્રેસ થયેલા, એના બેઝ ઉપર આપણને જે સેન્ડરે ડેટા સેન્ડ કર્યો છે એ યુનિકલી ઓરિજિનલ ડેટા ગેટ થાય છે કે નહીં. તો આપણે એવો કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે કે જે સેન્ડર મેસેજ સેન્ડ કરે છે અને રિસીવર એન્ડ ઉપર જે મેસેજ રિસીવ થાય છે એ બંને મેસેજની અંદર કોઈ ડિફરન્સ ના હોય. એવું શું કામ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? બિકોઝ વી આર સ્ટડિંગ અ લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન. આપણે સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર જ ડિસ્કસ કર્યું હતું કે કમ્પ્રેશનની 2 મેથડ્સ છે. 2 મેથડની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન એન્ડ લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન. લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશનની અંદર આપણે એક સિંગલ લાઇનની અંદર સમજવાની ટ્રાય કરી હતી કે વોટ ઇઝ ધ લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન. ત્યારે આપણે એક લાઇન
ડિસ્કસ કરી હતી એ ફરી વખત તમને રિમાઇન્ડર આપી દઉં છું કે વાય ઇઝ આઇડેન્ટિકલી ટુ એક્સ એન્ડ વોટ ઇઝ વાય એન્ડ વોટ ઇઝ એક્સ ઇઝ નો વેરી વેલ એન્ડ ઇફ યુ doubt regarding what is y, what is x and what is xe, then please refer those video. Because એ વિડીયોની અંદર ઓલરેડી આપણે ઘણી બધી વસ્તુ ડિસ્કસ થઈ ગઈ છે, તો અત્યારનો હું એની અંદર ફરી વખત ડિસ્કસ કરવા નથી માગતો. સો આપણે આજનો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ. નામ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ છે, એનો મિનિંગ એવો છે કે જે ડેટા તમે ડિકોડ કરવાના છો એમાં તમને ઓરિજિનલ ડેટા ફરી વખત રીજનરેટ થઈને મળે, જેનાથી આપણે ઇન્ફોર્મેશન્સ લોસ ન થાય અને જે મેસેજ પાસ થવાનો છે સેન્ડરથી રિસીવર એન્ડ ઉપર એ 100% સક્સેસફુલ મેસેજ ટ્રાન્સમિટ થઈ ગઈ. So we start with the today's lecture in concept of coding. When we talk about a coding, it means that assignment of binary sequence to element of an alphabet. Guys, આ કોડિંગ વર્ડ આવતા ફરી વખત એક વસ્તુ રિમાઇન્ડ કરી દઉં. આપણે ઓલરેડી લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ થઈ ગયું છે કે કમ્પ્રેશન વખતે આપણા બે પેરામીટર સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે, મોડેલિંગ એન્ડ કોડિંગ. મોડેલિંગ જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈ લીધું, 4 અલગ અલગ ડિફરન્ટ પ્રકારના મોડલ્સ છે. જેવો ડેટા હશે અકોર્ડિંગ ટુ વી આર સિલેક્ટિંગ અવર પર્ટિક્યુલર મોડલ એન્ડ નાવ વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ અ કોડિંગ. કોડિંગનો મિનિંગ એવો છે કે આપણી પાસે કોઈ કેરેક્ટર્સ આલ્ફાબેટ્સ અવેલેબલ છે અને એને આપણે બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન અથવા તો એ આલ્ફાબેટને કયા બાઇનરી બીટથી અસાઇન કરશું એ જે મિકેનિઝમ છે, ઇટ્સ નથિંગ બટ અ કોડિંગ. કોડિંગ ઇટ મીન્સ ધેટ અસાઇનમેન્ટ ઓફ બાઇનરી સિક્વન્સ ટુ એલિમેન્ટ્સ ઓફ એન આલ્ફાબેટ. મીન્સ આલ્ફાબેટનું રિપ્રેઝન્ટેશન કોઈ બાઇનરી સિક્વન્સથી આપણે જનરેટ કરીએ છીએ, ઇઝ નથિંગ બટ અ કોડિંગ. ધ સેટ ઓફ બાઇનરી સિક્વન્સ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ કોડ and the individual member of the set are called as code word. Guys, you must be remember the two different mechanisms which discuss in the particular highlighted line. If the collections of binary sequence, if you found at the end of the coding mechanism, then the particular sequence of binary code is nothing but called as code, and individually representation of particular alphabet in form of binary representation, it is nothing but a code word. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ પર્ટિક્યુલર આલ્ફાબેટને આપણે બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ તો એને આપણે કહીશું કોડવર્ડ, અને કલેક્શન્સ ઓફ આલ્ફાબેટ જે મળે છે કમ્પ્લીટ સ્ટ્રિંગ અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કમ્પ્લીટ મેસેજનું બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ તો આખી સ્ટ્રિંગને જે બાઇનરી સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ એ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગને આપણે કહીશું કોડ. એન આલ્ફાબેટ ઇઝ અ કલેક્શન્સ ઓફ સિમ્બોલ કોલ્ડ એઝ લેટર. એન્ડ જો તમે આલ્ફાબેટ્સની વાત કરો છો, ઉપરની લાઇનમાં આપણે બાઇનરી સિક્વન્સની વાત કરી, નીચે જેનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે, જે આલ્ફાબેટને બાઇનરી અસાઇનમેન્ટ આપવાના છે, એ આલ્ફાબેટ્સના કલેક્શન્સને આપણે શું કહેશું? લેટર. ક્લિયર? ફરી વખત રિપીટ કરી દઉં. તમે જે બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન આપો છો કમ્પ્લીટ મેસેજને, સ્ટ્રિંગને, એને આપણે કહીશું કોડ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આલ્ફાબેટનું રિપ્રેઝન્ટેશન બાઇનરીમાં આપો છો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે, એને આપણે કહીશું કોડવર્ડ. અને જે આલ્ફાબેટનું કલેક્શન્સને આપણે બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ તો એ આલ્ફાબેટની સિક્વન્સને આપણે કહીશું લેટર્સ. ધ ASCII કોડ ફોર ધ લેટર A is 1 4 times 0 1 1. The letter A is coded as 1 5 times 0 1, and because a capital N small a, we know that it is a different in form of ASCII code. And the letter comma is coded as 0011 010. Notice that the ASCII code use the same number of bit to represent each symbol. આ પણ આપણે એક વખત ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ગયું છે. એટ ધેટ ટાઈમ મેં જ્યારે તમને સમજાવ્યું હતું કે વોટ ઇઝ અ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ કમ્પ્રેશન, ત્યારે આપણે એવી ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આપણું કોમ્પ્યુટર એની પ્રોસેસ શું છે કે આપણે કોઈ આલ્ફાબેટ ઓન સ્ક્રીન એન્ટર કરાવી છે કીબોર્ડ ઉપરથી, એ આપણને સ્ક્રીનમાં દેખાય છે ઇન ફોર્મ આલ્ફાબેટ, બટ એની પાછળ મિકેનિઝમ શું છે કે ફર્સ્ટ જેવો તમે કોઈ એક આલ્ફાબેટ પ્રેસ કરો છો કીબોર્ડમાં તો એ સૌથી પહેલાં આસ્કીમાં કન્વર્ટ થશે. આસ્કી એ બાઇનરીમાં રિપ્રેઝન્ટ કરશે અને એ રિપ્રેઝન્ટેશન મશીન લર્નિંગની અંદર એ કોમ્પ્યુટર સમજવાની ટ્રાય કરશે. એના બેઝ ઓન તમને સ્ક્રીન ઉપર એ ફરી વખત રિપીટ પ્રોસેસ કરીને આલ્ફાબેટ ડિસ્પ્લે કરશે. સો આસ્કી કોડને આપણે ફિક્સ લેન્થ કોડ એવું શું કામ કીધું? બિકોઝ એની અંદર જેટલા પણ કેરેક્ટર્સ અવેલેબલ છે અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે લેટર્સ, બિકોઝ લેટર ઇઝ ધ કલેક્શન્સ ઓફ આલ્ફાબેટ, એ બધા લેટર્સને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કોડ વર્ડ્સને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે ફિક્સ લેન્થનો કોડ વર્ડ છે. મીન્સ એને રિપ્રેઝન્ટ કરવું હશે સ્મોલ એને તો પણ તમારે 8 બીટ યુઝ થશે,
કેપિટલ એ સેમ 8 બીટ, અને જેટલા પણ સિક્વન્સ છે એ બધાને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે આપણે નંબર ઓફ બીટ સેમ યુઝ કરીએ છીએ. ધેટ્સ વાય ધ ASCII કોડ યુઝ ધ સેમ નંબર ઓફ બીટ ટુ રિપ્રેઝન્ટ each symbol. That's why we says that ASCII code is known as a fixed length code. સો ફિક્સ લેન્થ કોડ શું કામ કીધું એ ઓલરેડી તમને એક્ઝામ્પલ પણ આપેલા છે. જે આલ્ફાબેટનું રિપ્રેઝન્ટ કરો છો એની નંબર ઓફ લેન્થ 8 બીટ સેમ છે. દેટ્સ વાય વી મેન્શન ASCII known as a fixed length code. If you want to reduce the number of bit required to represent a different message, we need to use a different number of bits to represent a different symbols. તો જો ફિક્સ લેન્થ કોડ યુઝ કરશું તો બટ ઓબ્વિયસ છે એમાં કમ્પ્રેશન્સ કોઈ જગ્યાએ આપણે નહીં પરફોર્મ કરી શકીએ. શું કામ? કેમ કે જેટલા પણ આલ્ફાબેટ્સ છે, જેટલા પણ સિમ્બોલ્સ યુઝ કરવાના છે એ બધા માટે ફિક્સ લેન્થનો બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. તો હવે કમ્પ્રેસ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? ફરી વખત યાદ દેવડાવી દઉં કે જે આલ્ફાબેટ્સ સૌથી વધારે રિપીટ થવાના છે એને આપણે સ્મોલ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ, અને જે આલ્ફાબેટ્સનો યુઝ રેરલી થવાનો છે એને આપણે લાર્જર બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરશું, એટલે આપણું કમ્પ્રેશન થઈ જશે. બટ એટ ધેટ ટાઈમ આપણે શું કરવું પડશે કે ASCII કોડની અંદર જે ફિક્સ લેન્થનો કોડ હતો એ કોડને ફિક્સ લેન્થ કરતાં વેરિયેબલ લેન્થની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરવું પડશે. મીન્સ જે આલ્ફાબેટ સૌથી વધારે ફ્રિકવન્ટલી યુઝ થાય છે એને નાના બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરો, સ્મોલ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરો, અને જે આલ્ફાબેટ ફ્રિકવન્ટલી યુઝ નથી થતા એનું આપણે લાર્જર બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, જેનાથી આપણે compression achieve કરી લખશું. So if we use the fewer bit to represent a symbol that occur more often, on the average we would use a fewer bit per symbols. હમણાં જ મેં તમને જે ડિસ્કસ કર્યું. So the average number of bit per symbol is often called the rate of code. અને આ શેના ઉપરથી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? આપણે ઓલરેડી આપણે આ વસ્તુ ઘણી બધી વખત ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધી છે. બેઝ ઓન એન્ટ્રોપી આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આલ્ફાબેટની એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ, અને એના સમેશન્સના બેઝ ઉપરથી આપણને રેટ ઓફ કોડ મળે છે. અને રેટ ઓફ કોડ ઇઝ નથિંગ બટ ટુ રિપ્રેઝન્ટ અ એવરેજ નંબર ઓફ બીટ ટુ રિપ્રેઝન્ટ યોર સિમ્બોલ્સ. મીન્સ આપણા આલ્ફાબેટની અંદર, આપણા સ્ટ્રિંગની અંદર કેટલા આલ્ફાબેટ્સ છે અને દરેક આલ્ફાબેટને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એવરેજ કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ રેટ ઓફ કોડ. The idea of using a fewer bit to represent a symbol that occur a more often in the same idea that is used in a Morse code. So guys, જો મોર્સ કોડની તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મારો પ્રીવિયસ ફર્સ્ટ ઓર સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે. એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇનિશિયલાઇઝેશન્સ ઓફ ડેટા કમ્પ્રેશન એમાં મોર્સ કોડ કઈ રીતે યુઝ થતો હતો, વોટ ઇઝ અ મોર્સ કોડ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ representation in a Morse code of individual alphabets. So the code word for the letter that occur a more frequently are shorter than for the letter that occurs less frequently. કેમ કે આ એક જ કન્સેપ્ટ એવો છે કે જેનાથી આપણે કમ્પ્રેશન એચીવ કરી શકીએ છીએ વેરિયેબલ લેન્થ રિપ્રેઝન્ટેશનથી. ફોર ધ એક્ઝામ્પલ, ધ કોડ વર્ડ ફોર ઈ ઇઝ અ ડોટ. કેમ કે ઈ ફ્રિકવન્ટલી યુઝ થતો હશે તો એને આપણે ખાલી એક સિંગલ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. વાઇલ ધ કોડ વર્ડ ફોર ધ ઝેડ ઇઝ 2 time dash 2 time dot. So it should be represented with a 4 bit. So same way we are achieving that occurs, or which we can say for the letter that occurs more frequently like E are shorter with represent with only 1 bit, and for the letter that occur less frequently like Z, it's represent with a higher bit representation. Now we discuss a uniquely decodable code. ઘણા બધા કોડ્સ આપણે જોશું. એ કોડમાંથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે કયો કોડ છે એ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ થઈ શકે છે. અને ડિકોડેબલ એનો મિનિંગ એવો છે કે સેન્ડર સાઇડ એ કોઈ કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરશે અથવા તો એન્કોડિંગ પરફોર્મ થશે. એ એન્કોડિંગ મેસેજ રિસીવર એન્ડ ઉપર રિસીવ થશે. એ રિસીવ થયેલા મેસેજને પાછો ઓરિજિનલ મેસેજ ગેટ કરવા માટે જે પ્રોસેસ કરો છો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ ડિકોડેબલ ઓર ડિકોડિંગ. હવે ડિકોડિંગ ટાઈમે તમને ઓરિજિનલ મેસેજ સક્સેસફુલ રિસીવ થાય છે કે નહીં એ આપણે વેરીફાઈડ કરવાનું છે, અને આપણી પાસે જે પણ અવેલેબલ કોડ છે એમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે વિચ કોડ ઇઝ અ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ, જેનો આપણે એઝ અ રેફરન્સ મેસેજ ટ્રાન્સમિશનમાં ઇઝીલી યુઝ કરી શકીએ. સો ધ એવરેજ લેન્થ ઓફ કોડ ઇઝ નોટ ધ ઓનલી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇન ધ ડિઝાઇન અ ગુડ કોડ. બટ ઓબ્વિયસ છે આપણે સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કર્યું હતું કે મેઝરમેન્ટ પેરામીટર્સ ઓફ ડેટા કમ્પ્રેશન અલ્ગોરિધમ.
ત્યારે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા છે 5 ડિફરન્ટ પેરામીટર્સ. સો વન ઓફ ધ પેરામીટર્સ એમાં હતું ડીકમ્પ્રેશન. આપણે બધા પેરામીટર્સ સારી રીતે અચીવ કરી લઈએ છીએ કોઈ અલ્ગોરિધમના, બટ એ અલ્ગોરિધમમાં એટ અ ટાઈમ ઓફ પ્રોસેસ ડીકોડિંગ જો આપણે ઓરિજિનલ મેસેજ એકચ્યુઅલી જે સેન્ડરે સેન્ડ કર્યો છે એ રિટ્રાઈવ નથી કરી શકતા તો એ કોડનો કોઈ યુઝ નથી. મીન્સ ઇટ ઇઝ અ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, વેસ્ટ ઓફ મેમરી એન્ડ વેસ્ટ ઓફ પ્રોસેસિંગ સ્પીડ. બિકોઝ એકચ્યુઅલ ટાર્ગેટ શું છે કે તમારો ઓરિજિનલ મેસેજ ગેટ થવો જોઈએ. શું કામ આપણો એકચ્યુઅલ ટાર્ગેટ ઓરિજિનલ મેસેજ ગેટ કરવાનો છે? બિકોઝ અત્યારના આપણે જે ડિસ્કશન કરીએ છીએ એલ્ગોરિધમનું નામ છે લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન, જેમાં એક સિંગલ બીટ પણ લોસ થશે તો મેસેજ ડિફરન્સ થઈ જશે. સો ખાલી એવરેજ લેન્થ ઓફ કોડ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ફોર્મ ડિઝાઇનિંગ અ ગુડ કોડ. ખાલી એવરેજ બીટ ઓછા મળશે તો એ કોડ બેટર હશે એવું આપણે નહીં કહી શકીએ. શું કામ? Let's see. Suppose our 4 alphabets consist of 4 letter A1, A2, A3 and A4 and already તમને probability આપી દીધી છે. Probability of A1 is nothing but of 1 divided by 2. It's become 0.5. A2 it's become 1 divided by 4. It's become 0.25 and A3 and A4 is 1 divided by 8. It's nothing but a 0.125. સો આપણી પાસે 4 આલ્ફાબેટ્સ છે અને એની ડિફરન્ટ પ્રોબેબિલિટીઝ છે. ધ એન્ટ્રોપી ફોર ધીસ સોર્સ કોડ ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ 1.75 બીટ પર સિમ્બોલ. સો એવરેજ આપણે એવું કહી શકીએ કે જો આની એન્ટ્રોપી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું તો મિનિમમ 2 બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન મળશે. હવે 1.75 કઈ રીતે આવ્યું એ એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. એન્ટ્રોપી માટે આપણી પાસે ઇક્વેશન્સ અવેલેબલ છે. જો ન ખબર હોય કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય છે તો મારો લેક્ચર થર્ડ લેક્ચર ફરી વખત રિપીટ કરી લેજો એટલે તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે કે હાઉ ટુ ગેટ અ એન્ટ્રોપી ઓફ સોલ્સ alphabets. Consist the code for this source in a table. The average length of I for each code is given by, we say check how to find a entropy. So it is the equations because we have a 4 number of alphabets A1, A2, A3 and A4. So we represent with start with 1 up to 4. Probability of A1, first we put 1 divided by 2 to n into AI, where n is the self informations about your alphabet's probability. So એનું એવરેજ તમને જે બીટ મળે છે it is nothing but a 1.75, where n of AI is the number of bit in the code word for the letter AI and the average length is given in a bit per symbols. સો ગાઈસ હજી ફરી વખત રિપીટ કરી દઉં કે જો તમને એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ કરતા ના આવતું હોય અથવા તો આ 1.75 કઈ રીતે આવ્યું એ ના સમજાય તો ફરી વખત યુનિટ નંબર 1 લેક્ચર નંબર 4 and 3 બંને રિપીટ કરીને જોઈ લેજો એટલે ઇઝીલી તમને સમજાઈ જશે. Now we discuss a 4 different code for the 4 letter alphabets. 4 લેટરના આપણે ડિફરન્ટ અલગ 4 કોડ જોશું, કોડ બુક જોશું અને એના બેઝ ઉપર આપણે ડિસાઇડ કરશું કે વિચ કોડ વર્ડ ઇઝ અ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ એન્ડ વાય વી સેઝ ધેટ પર્ટિક્યુલર કોડ ઇઝ અ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ. સો આ વસ્તુ સમજવા માટે તમારે બુક અને પેન લઈ અને હું તમને જે ટેબલ શો કરું છું એ ટેબલ એક વખત તમારા બુકમાં નોટ્સ કરવું પડશે કેમ કે પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સ આપણે ફરી વખત આ સ્લાઇડમાં પાછા નહીં આવી શકીએ. જેનાથી શું થશે કે તમે અત્યારના નોટ ડાઉન કરી લો આ કમ્પ્લીટ કોડ, લેટર્સ, પ્રોબેબિલિટી, કોડ 1, કોડ 2, કોડ 3 અને કોડ 4. એને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે કોડ 1માં આપણે 0 યુઝ કરીએ છીએ, કોડ 2માં 0, કોડ 3માં 0 અને કોડ 4માં 0. આપણે સમજવાની એ રીતે ટ્રાય કરશું કે કોડ 1 છે એ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ છે કે નહીં, કોડ 2 છે એ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ છે કે નહીં, છે તો કઈ રીતે છે, નથી તો કઈ રીતે નથી. સેમ વે 3 અને સેમ વે 4. પ્રોબેબિલિટી ઓલરેડી પ્રીવિયસ સ્લાઇડની અંદર તમને આપેલી જ છે. A1 is 1 divided by 2, it's become 0.5. A2 is 1 divided by 4, it's become 0.25 and A3 and A4 is 1 divided by 8, is nothing but a 0.125. હવે એવરેજ લેન્થ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી છે તો એવરેજ લેન્થ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે પણ આપણે ઇક્વેશન્સ ઓલરેડી જોઈ લીધું છે. 0.5 એક બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ એટલે 0.5 મલ્ટિપ્લિકેશન વિથ 1, 0.25 multiplication with 1, 0.125 multiplication with 1 and 0.125 multiplication with 2
ટુ શું કામ? આપણે A4ને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે કેટલા બીટની રિક્વાયરમેન્ટ છે? 2 બીટની. બાકી બધાને 1 બીટની. એ તમે સમેશન્સ કરશો એટલે તમને આન્સર આવી જશે 1.125. સો હમણાં પ્રીવિયસ સ્લાઇડની અંદર આપણે એક વસ્તુ ડિસ્કસ કરી કે ઓનલી એવરેજ લેન્થ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ ઓર વી કેન સે ડિઝાઇન અ ગુડ કોડ. આ ટેબલ ઉપરથી આપણે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશનની અંદર એવું સમજીએ તો કોડ 1 છે એ બેટર કોડ છે બિકોઝ એવરેજ લેન્થ સૌથી ઓછી છે. બટ એકચ્યુઅલની અંદર એ કોડ 1 છે યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ છે કે નહીં એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર વેરીફાઈ કરશું. સો બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરી લેજો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આપણે ખાલી એવું ડિસાઇડ કરશું અથવા તો હું તમને એવું જ કહીશ કે કોડ 1નું A1માં રિપ્રેઝન્ટેશન આ છે, A2માં આ છે. જો તમારી પાસે લખેલું હશે તો તમે ઇઝીલી જોઈ શકશો. So now we see which code is a uniquely decodable code. So based on the average length, code 1 is appear to be the least or we can say best code. As a representation average bit to find out કરવા બેસીએ અથવા તો જોઈએ તો code 1 is best code representation થાય because એની average length 1.125 છે compared with the rest of 3 code કરતાં ઓછી. But however, to be useful, a code should have the ability to transfer the information in and the unambiguous manner. એવું શું કામ કહીએ છીએ? This is the obviously not the case with the code 1. Both A1 and A2 have been assigned the code word 0. પ્રીવિયસ કોડ બુકની અંદર આપણે જોયું A1 અને A2 માટે કોડ 1માં બંનેને 0 અસાઇન થયા છે. સો વેન A 0 is received, there is no way to know whether an A1 was transmitted or A2. Sender તમને 0 સેન્ડ કરે છે with help of this code 1 તો રિસીવર એન્ડ ઉપર એ 0 રિસીવ થઈ જશે બટ એને સમજાશે નહીં કે A1 તમે ટ્રાન્સમિટ કર્યો છે કે A2 કેમ કે બેનું રિપ્રેઝન્ટેશન સેમ બીટથી છે. સો વી વુડ લાઇક ટુ ઈચ સિમ્બોલ ટુ બી અસાઇન અ યુનિક કોડ. સો આ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ ઉપરથી આપણને એટલી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન્સ આવી જાય કે જો યુનિકલી ડિકોડેબલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે કરવાનું થશે તો આપણે શું કરવું પડશે કે દરેક આલ્ફાબેટને કોઈ યુનિક કોડથી રિપ્રેઝન્ટ કરવું પડે જે કોડ 1ની અંદર નથી. તો આપણે પૂરું કરી દીધું કે એવરેજ બીટ ઓનલી મેટર નથી કરતું યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે કેમ કે કોડ 1નું આપણે એવરેજ બીટ હતું 1.125 છે સૌથી ઓછું હતું બટ એ યુનિકલી ડિકોડેબલ નથી. મીન્સ રિસીવર એન્ડ ઉપર કોઈ પર્સનને એ નહીં સમજાય કે કયો કોડ અથવા તો કયો આલ્ફાબેટ ટ્રાન્સમિટ કર્યો છે સેન્ડરે કેમ કે એમાં શું છે A1 અને A2ને બંનેને 0થી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે. Now we see a second code. At the first glance of code 2 does not seem to have the problem of ambiguity. શું કામ એવું કીધું કે પહેલી વખત આપણે જોઈએ કોડ 2માં એનું રિપ્રેઝન્ટેશન 0, A2નું રિપ્રેઝન્ટેશન 1, A3નું રિપ્રેઝન્ટેશન 2 ટાઈમ 0 અને A4નું 2 ટાઈમ 1. તો પહેલી નજરની અંદર આપણે જોઈએ તો કોડ 2 છે એને આપણે યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ કહી શકીએ. શું કામ? કેમ કે એની અંદર જે કોડ 1માં પ્રોબ્લેમ હતો બે આલ્ફાબેટને સેમ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે એ આપણે રિમૂવ કરી દીધું છે. ઇચ સિમ્બોલ ઇઝ અસાઇન્ડ અ ડિસ્ટિંક્ટ કોડ વર્ડ. તો જે કોડ એમાં ઓર કોડ 1માં જે પ્રોબ્લેમ હતો એ આપણે અહીંયા સોલ્વ આઉટ કરી દીધી છે. હાઉ એવર સપોઝ વી વોન્ટ ટુ એન્કોડ ધ સિક્વન્સ A2 A1 A1. સો A2નું કોડ 2માં રિપ્રેઝન્ટેશન શું છે 1 એન્ડ A1નું રિપ્રેઝન્ટેશન શું છે 0. સો જો આપણે આલ્ફાબેટ ટ્રાન્સફર કરશું A2 A1 A1 તો રિસીવર એન્ડ ઉપર શું મળશે 1 2 ટાઈમ 0. એટલે કે આ સ્ટ્રિંગ ટ્રાન્સફર કરવા માટે A2 A1 A1 એ સ્ટ્રિંગ ટ્રાન્સફર કરતી વખતે સેન્ડર તમને શું સેન્ડ કરશે 1 2 ટાઈમ 0. હવે પ્રોબ્લેમ રિસીવર એન્ડ ઉપર થશે કે નહીં એ ચેક કરી લઈએ. હાઉ એવર વેન ધ સ્ટ્રિંગ 100 ઇઝ રિસીવ એટ ધ ડિકોડર એટલે કે રિસીવર એન્ડ ઉપર જો તમને 100 મળે છે there are the several way in which the decoder can be decode this string. શું કામ એવું કીધું કે 1 2 ટાઈમ 0નું અલગ અલગ રિપ્રેઝન્ટેશન કરી શકે તો સમજવાની ટ્રાય કરીએ કોડ 2 ઉપરથી. The string 100 can be decoded as A2 A1 A1 જે ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ સેન્ડ કરી છે સેન્ડરે એ આપણને રિસીવ થઈ શકે. સો એ એક જ થાય એવું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું પણ અહીંયા શું થાય છે બે ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ થાય છે. એક ઇન્ટરપ્રિટેશન A2 A1 A1 છે અને સેકન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે
A2 અને A3. તો એવું શું કામ થયું? બિકોઝ કોડ 2ની અંદર 2 ટાઈમ્સ 0નું રિપ્રેઝન્ટેશન A3 પણ છે. સો 100નું 2 ઇન્ટરપ્રિટેશન થઈ શકે. 1 માટે તો બટ ઓબ્વિયસ એક જ કોડ છે A2. હવે આ 2 ટાઈમ્સ 0 છે એ સેપરેટ છે કે કમ્બાઇન છે એ આપણને ફાઇન્ડ આઉટ નહીં થાય એટ રિસીવર એન્ડ. તો એના 2 ઇન્ટરપ્રિટેશન થઈ શકે. A1 પણ સાચું છે, A3 પણ સાચું છે, બિકોઝ કોડ 2ની અંદર A3નું રિપ્રેઝન્ટેશન 00 છે, 2 ટાઈમ્સ 0. સો આ પણ કોડ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ નથી એવું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધું છે. નાવ વી સી ધીસ mean that once a sequence is encoded with the code 2, the original sequence cannot be recovered with a certainty. Because number of possibility વધી જતી હોય તો આપણે એ પર્ટિક્યુલર કોડને યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ છે એવું ના કહી શકીએ. સો હવે થોડોક આઈડિયા આવશે કે યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ કઈ કોને શકીએ. ઓરિજિનલ જે મેસેજ સેન્ડ થયો છે એ જ મેસેજ ડિકોડર ઉપર ડિકોડ પરફોર્મ કરી અને આપણને જે ઓરિજિનલ મેસેજ મળે જે સેન્ડરે સેન્ડ કર્યો છે એ જ રિસીવર એન્ડ ઉપર એ કોડને આપણે યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ કહી શકશું, કેમ કે કોડ 1 ને કોડ 2માં એવું પોસિબલ નથી. So we would like to uniquely decodability from a code, that is any given sequence of code word can be decoded in one and only one way. But obviously હમણાં જ તમને કીધું કે એક જ પોસિબલ વે હોવો જોઈએ. જો મલ્ટિપલ પોસિબિલિટી હશે તો એ કોડ પણ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ નથી, કેમ કે રિસીવર એન્ડ ઉપર જે પર્સન મેસેજ ડિકોડ કરે છે એ કન્ફ્યુઝ થશે કે આને મારે આ રિપ્રેઝન્ટેશન સમજવું કે ઓલું રિપ્રેઝન્ટેશન સમજવું, અને બંને સાચા હશે. So the ultimate goal, if we want to decode any message, then we represent only one and one way to output of this particular decodable code. So we see a code number 3. We have already seen the code 1 and code 2 are not a uniquely decodable code. એ already આપણે prove કરી દીધું. How about code 3? હવે code 3 જોઈએ. Notice that the first three code were all the end in a 0. તો code 3 ની અંદર એવું કહીએ છીએ કે પહેલી નજરની અંદર આપણે જોઈએ તો A1, A2 અને A3 ત્રણેય માટે લાસ્ટ બીટ છે 0 છે કોડ 3ની અંદર. ઇન અ ફેક્ટ અ 0 ઇઝ ઓલવેઝ ડિનોટ ધ ટર્મિનેશન્સ ઓફ કોડ 1. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જો 0 આવશે ને તો એની પછીનો જે કોડ હશે એ ન્યૂ કોડ હશે. લાઈક A1નું રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે 0થી કરીએ છીએ, A2નું રિપ્રેઝન્ટેશન 10થી, A3નું રિપ્રેઝન્ટેશન 110થી અને A4નું 3 ટાઈમ 1થી. તો ફર્સ્ટ 3 બીટ A1, A2 અને A3 એનું ટર્મિનેશન બીટ 0 છે, એટલે 0 પછીનું જે બીટ આવશે એ આપણે શું સમજવાનું થાય કે એક કોડ પૂરો થઈ ગયો છે, સેકન્ડ કોડ સ્ટાર્ટ થયો. નેક્સ્ટ પોસિબલ વે, ધ ફાઇનલ કોડ વર કન્ટેન નંબર ઓફ 0 એન્ડ 3 બીટ્સ લોંગ. જે લાસ્ટ 3 બીટ લાસ્ટ 2 સિમ્બોલ્સ છે A3 અને A4 એમાં 3 બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન છે અને 0 કેટલી વખત આવે છે? 1 ટાઈમ્સ. Because of all other code word have a fewer than the 3 ones and the termination is 0, the only way we get the 3 ones in a row is as the code for A4. બીજો એક બેનિફિટ શું છે કે 3 ટાઈમ્સ 1 આવે છે એનો મિનિંગ એક જ પોસિબલ કેસ છે કે એમાં A4 જ આવી શકે છે. બીજું એવું એકેય રિપ્રેઝન્ટેશન નથી કે જેમાં 3 બીટ લોંગ્સ હોય અને એકેય 0 ન આવતું હોય. તો રિસીવર એન્ડ ઉપર જો 3 ટાઈમ્સ 1 આવે છે તેનું એક જ પોસિબલ કેસ છે, ઇટ શુડ બી રિપ્રેઝન્ટ વિથ A4 એન્ડ રેસ્ટ ઓફ માટે ટર્મિનેશન બીટ 0 કન્સિડર કરીને આપણે ચાલી શકીએ. ધ ડિકોડિંગ રૂલ્સ ઇઝ સિમ્પલ. એક્યુમ્યુલેટ બીટ અન્ટિલ યુ ગેટ a 0 ઓર અન્ટિલ યુ હેવ a 3 ones. તો ડિકોડિંગ હેન્ડ ઉપર આપણે એક રૂલ્સ જો કોડ 3ની મદદથી એન્કોડિંગ ડિકોડિંગ પરફોર્મ કરીએ તો એક રૂલ્સ બનાવી શકીએ કે જ્યાં સુધી ડિકોડિંગ કરવાનું જ્યાં સુધી આઈધર 0 ન આવે આઈધર 3 ટાઈમ્સ 1 ન આવે. સો ડિકોડિંગ ઉપર એક રૂલ્સ આપણે સેટ કરી શકીએ કે જો 0 આવશે તો એનું આપણે એન્કોડિંગ કરી લેવાનું, એટલે ઓરિજિનલ આલ્ફાબેટ્સ જનરેટ કરી લેવાનો, અથવા તો 3 ટાઈમ્સ 1 એટલે કે 3 ટાઈમ્સ 1 નો આવે ત્યાં સુધી વેઇટ કરવાનું, કેમ કે નંબર ઓફ પોસિબિલિટી ફિક્સ છે. સો there is a no ambiguity in these rules and it is a reasonable easy to see that this code is uniquely decodable code. તો આપણે કોડ 3 ને યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ કહી શકીએ છીએ બીકોઝ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર રૂલ્સ. બે પોસિબલ કેસ છે, આઈધર 0 આવે ત્યાં સુધી ડિકોડ કરો, આઈધર 111 આવે ત્યાં સુધી ડિકોડ કરો, એટલે તમને યુનિક કોડ
જનરેટ થઈ જશે. વિથ ધ કોડ 4 વી હેવ એન ધ ઇવન સિમ્પલર કન્ડિશન્સ. આપણે કોડ 3 અને કોડ 4ની કમ્પેરિઝન કરીએ તો કોડ 4 એની કરતાં પણ ઇઝી છે કોડ 3 કરતાં. કઈ રીતે? લેટ સી ઈચ કોડ વર્ડ સ્ટાર્ટ વિથ ધ 0. દરેક કોડ 4ની અંદર એટલે કે A1નું રિપ્રેઝન્ટેશન 0થી, A2નું રિપ્રેઝન્ટેશન 0 1થી, A3નું રિપ્રેઝન્ટેશન 0 1 1થી અને A4નું રિપ્રેઝન્ટેશન 0 3 ટાઈમ્સ 1થી. સો બધા કોડ સ્ટાર્ટ શેનાથી થાય છે? 0થી. એન્ડ ધ ઓનલી ટાઈમ વી સી 0 ઇઝ ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ કોડ વર્ડ્સ. તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યાંથી 0 આવશે ત્યાંથી કોડ ચેન્જ થઈ જશે. Therefore the decoding rules is accumulate bit until you see the 0. તો ક્યાં સુધી ડીકોડ કરવાનું? જ્યાં સુધી 0 ન આવે ત્યાં સુધી. જેવું 0 આવે એના પહેલાંના બધા આલ્ફાબેટ્સ અથવા તો પહેલાંના બધા બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન આપણને કોઈ એક કોડ આપતો હશે એવું ઇઝીલી આપણે સમજાઈ જશે. શું કામ? કેમ કે સૌથી પહેલું બિટ્સ ઓલવેઝ ડીકોડ કરવા માટે 0 આવશે. ધ બીટ બિફોર 0 ઇઝ ધ લાસ્ટ બીટ ઓફ પ્રીવિયસ કોડ વર્ડ. તો એનો મિનિંગ કે જ્યારે 0 આવે છે એનો મિનિંગ એવો સમજવાનો છે કે પ્રીવિયસ કોડ આપણને મળી ગયો છે અથવા તો પ્રીવિયસ આલ્ફાબેટ આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ. તો કમ્પેર કરીએ કે કોડ 3 અને કોડ 4માં શું ડિફરન્સ છે. તો કોડ 3ની અંદર આપણે ડીકોડ ત્યાં સુધી કરવું પડશે જ્યાં સુધી 0 નહીં આવે ત્યાં સુધી, અથવા તો 3 ટાઈમ 1 એટલે 3 ટાઈમ્સ 1 નહીં આવે ત્યાં સુધી. અને કોડ 4માં શું થશે કે વેઇટ કરવો પડશે જ્યાં સુધી નેક્સ્ટ 0 નથી આવતો. કેમ કે ઓલ કોડ્સ આર સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઝીરોઝ. તો તમે જેવું ડીકોડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશો 0 આવશે ત્યાં સુધી તમારે વેઇટ કરવો પડશે. જ્યારે કોડ 3માં શું થશે? તમારે વેઇટ નહીં કરવો પડે. જેમ જેમ કોડ આવતો જશે એમ એમ તમારું રિપ્રેઝન્ટેશન જનરેટ થતું જશે અથવા તો ડીકોડિંગ પ્રોસેસ થતી જશે. So there is a slight difference between code 3 and code 4. What was the difference? In the case of code 3, the decoder knows the moment a code is complete. ડીકોડરને ખબર પડી જશે કે કોડ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. શું કામ? કેમ કે ટર્મિનેશન બીટ 0 છે. એટલે જેમ જેમ બીટ આવતા જશે જેવો 0 આવશે એટલે એને ખબર પડી જશે કે એક કોડ પૂરો થઈ ગયો છે. કોડ 4ની અંદર શું પ્રોબ્લેમ છે? ઇન અ કોડ 4 વી હેવ ટુ વેઇટ ટીલ ધ બિગિનિંગ ઓફ નેક્સ્ટ કોડ. આપણે જેવું ડીકોડ પરફોર્મ કરતા જશું તો ડીકોડરને વેઇટ કરવો પડશે નેક્સ્ટ 0 નહીં આવે ત્યાં સુધી. કેમ કે આપણે હમણાં જ કીધું કે એક્યુમ્યુલેટ બીટ અન્ટિલ યુ સી 0. ધ બીટ બિફોર 0 ઇઝ ધ લાસ્ટ બીટ ઓફ પ્રીવિયસ કોડ વર્ડ. તો જ્યાં સુધી 0 નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણને પ્રીવિયસ બીટ એટલે કે પ્રીવિયસ કોડ વર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ નહીં થાય. જ્યારે કોડ 3ની અંદર એવું નથી. ડીકોડરની અંદર સિમ્પલ રૂલ્સ છે અને જેવું ચેન્જ થશે એટલે એને ઓટોમેટિક ખબર પડી જશે બિકોઝ એન્ડ ઓફ બીટ ઇઝ 0. થોડુંક કન્ફ્યુઝન લાગતું હોય તો ફરી વખત એક વખત સમજવાની ટ્રાય કરજો અને ટેબલમાં જોવાની ટ્રાય કરજો. કોડ 3 અને કોડ 4ની અંદર ઓનલી એક જ ડિફરન્સ છે કે કોડ 3ની અંદર તમે ડીકોડિંગ પ્રોસેસ કરશો તો રિસીવર એન્ડ ઉપર તમારે વેઇટ નહીં કરવો પડે નેક્સ્ટ સિમ્બોલ આવ્યો કે નહીં એ જોવા માટે બિકોઝ એન્ડ બીટ ઇઝ 0. અને કોડ 4થી તમે ડીકોડ કરશો તો તમારે વેઇટ કરવો પડશે 0નું. કેમ કે જ્યાં સુધી 0 નથી આવતો ત્યાં સુધી આપણે પ્રીવિયસ કોડનું ડીકોડ નહીં કરી શકીએ બિકોઝ સ્ટાર્ટિંગ બીટ ઇઝ 0 ટુ રિપ્રેઝન્ટ એવરી આલ્ફાબેટ ઇન કોડ નંબર 4. સો આપણે એટલું તો આઈડેન્ટિફાઈ કરી લીધું છે કે 4 કોડ આપ્યા હતા કોડ 1 2 3 અને 4. એમાં કોડ 3 અને કોડ 4 છે એ યુનિકલી ડીકોડેબલ કોડ છે. હવે કોડ 3ની અંદર લાસ્ટ બીટ છે 0 છે અને 3 ટાઈમ્સ 1 આવે છે ઇટ્સ બીકમ A4. કોડ 4ની અંદર સ્ટાર્ટિંગ બીટ બધા આલ્ફાબેટ્સના 0 છે. તો પ્રોબ્લેમ શું છે? પ્રોબ્લેમ એવો છે because of this property code 3 is called as instantaneous code. means જેવો કોડ આવશે એવું તરત તમે એને ડીકોડ કરી શકશો. that's why it mentioned as instantaneous code. and code 4 is not an instantaneous code because a decoder want to wait till the beginning of next code word. કેમ કે એનું સ્ટાર્ટિંગ રિપ્રેઝન્ટેશન શું છે? 0. તો જ્યાં સુધી 0 નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણને ખબર નહીં પડે કે પ્રીવિયસ રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે આલ્ફાબેટ્સનું ફાઇન્ડ કરી શકશું. સો કદાચ જીટીયુની એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હું તમને એવું પણ કહી શકું કે તમને એવું પૂછે
કે એક્સપ્લેન ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ કોડ એન્ડ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ કોડ વિથ એક્ઝામ્પલ, ઓર મે બી એવું પૂછે એક્સપ્લેન ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ કોડ એન્ડ નોટ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ કોડ વિથ એક્ઝામ્પલ, તો તમારે કોડ 3 અને કોડ 4 એક્સપ્લેન કરવાનું થશે. અધર ક્વેશ્ચન્સ એવો પણ પૂછી શકે કે એક્સપ્લેન યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ વિથ એક્ઝામ્પલ, તો તમે આ કોડ 1, 2, 3 અને 4 લઈ એક્સપ્લેન કરી શકો છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પણ આપણે આ કન્ટિન્યુ ડિસ્કશન કરશું કે વોટ ઇઝ અ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ એન્ડ હાઉ યુ જનરેટ અ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ કોડ બુક. So I hope you are clear what is a coding, what is the requirement of coding, what is the difference between ASCII code or fixed length code and a variable length code, and we see 4 different code, and based on a 4 different code we find which code word is a uniquely decodable code and what is the difference between instantaneous and a not instantaneous code. So I hope you are enjoying this lecture and clear your doubts what is a uniquely decodable code from this lecture. Thank you so much.